तो पिला माने आज आम आलोचना करवा 2nd इयर 4th सेमिस्टर कोर पेपर 9 ये कोर पेपर 9 टा तुम मोगल इंडिया रही। ये कोर पेपर 9 रो आम आज आलोचना करवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट टा तुम केवल जहांगीर को टाइम रो डेवलप होता एवं आर्किटेक्चर टा प्रायतः समस्त समय किसी बिल्ड होता, तेणुक समस्त विषय में आम अल्प बहुत किसी आलोचना करवा। फास्ट तुम जानी ये जो मोगल एम्पायर टा स्टार्ट होता क्या पाखु ना तुम बाबर को ठारू, तापर आसीजे बाबर को परे हुमायूं, हुमायूं को परे अकबर, अकबर को परे जहांगीर, जहांगीर के परे शाहजहां, शाहजहां को परे औरंगजेब। यही भाव में तुम मोगल क्रोनोलॉजी थिला। जो मानक यहाँ भी जना नहीं समस्ते लिखिदेव प्रथम तुम बाबर, तापर हुमायूं, तापर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, तापर तुम औरंगजेब। बाबर को समय जेहेतु कंसोलिडेशन फेज चलता तो से समय बेसी किसी स्थापत्य बिल्ड हो पारि नथिला। हुमायूं को समय तुम बहुत गुड़े युद्ध लगिक रही क्या सहित ना शेरशाह सहित, से सी भी सेमती किसी सौध मान बिल्ड कर पारि नथिले। किंतु अकबर को समय किछिटा आमे देखा पाइथिले जे सौध मान गढ़ी उठीथिला, किंतु एटा पूरा पूरी डेवलप हो जाइथिला कहा समय ना तुम शाहजहां को समय। शाहजहां ही बहुत गुड़े कला स्थापत्य बिल्ड करथिले। कला तो कहजनी स्थापत्य कह कहीं शाहजहां को समय बहुत गुड़े स्थापत्य तुम बिल्ड होता। चलो आम 1 बाय 1 करके आलोचना करवा जे देखा क्या समय तुम कौन सब बिल्ड होता, कहीं क्या भी तुम क्वेश्चन आसी जापे जे बाबर को समय कौन कौन स्थापत्य होता बा तुम जहांगीर को समय क्यों टर्म बिल्ड होता, एमती भी क्वेश्चन आसी जाए। तो एमती आम गोटे बाय गोटे आलोचना करके समस्त को कंप्लीट करवा। फास्ट इंट्रोडक्शन देख कौन दौर कला स्थापत्य क्षेत्र में मोगल राजत्व एक नूतन युग उन्मोचन करथिला। ये जो तुम स्थापत्य बा कला क्षेत्र में तुम डेभलप होता है मोगल मान टाइम रो, कहीं आ पूर्वर तुम देखि 1206 रु चलता तुम 1206 रु 1526 तुम चलता हूँ कौ पीरियड सुल्तानेट पीरियड। ये सुल्तानेट पीरियड रे तुम देखि बेसी किसी तुम सौध बिल्ड हो नाला, केवल तुम कुतुब मीनार को छाड़देले आउ किसी सेमती माने उन्नतिमूलक बा डेभलप स्थापत्य तुमको देखापी मिल नाला। किंतु तुम यहाँ पूरा पीक उपरक आसी जाइए ये मोगल मान का समय स्थापत्य कलाटा। से सी कहूँ जे कला स्थापत्य क्षेत्र में मोगल राजत्व एक नूतन युग उन्मोचन करथिला। अवश्य ए दिगरे यही युग जे किसी नूतनत्व आनी देथिला ताहा नुहे, केवल तुर्क अफगान समय कला स्थापत्य को अवलंबन करा जाइथिला। ये जो तुम मोगल टाइम रो ये तुमको देखापी मिलिबो इंडियन प्लस ब्रिटिश प्लस तुम तुर्क अफगान कला को मिक्स भाव में तुमको देखापी मिलिबो। तुम देखो जितेबले ताजमहल जीव से तुमको इंडियन आर्किटेक्चर भी देखापी मिलिबो, जेमिति कि से जो छत्री गुड़ा होता है से गुड़ा हूँ राजस्थानी स्टाइल। तापर देखिबो से जो स्टार लगा होता है से गुड़ा हूँ तुम पर्सियन स्टाइल। माने एमिति कि मिक्स होता है सब, माने प्योर से गुड़ा इस्लामिक आर्किटेक्चर नथिला कि प्योर से गुड़ा हूँ इंडियन आर्किटेक्चर नथिला, मिक्स होइकी सेटा को बिल्ड करा जाउथला। तापर देखो कहूँ यह सत्वे यही समय मुसलमान और हिंदू कला स्थापत्य एक मिश्रण परिलक्षित होता। जमीक कहली जे तुम से केवल माने मुस्लिम आर्किटेक्चर नाला कि इंडियन आर्किटेक्चर नाला, से मिक्स होगी तुम माने बना होता सौध गुड़ी को। औरंगजेब व्यतीत अन्य मोगल सम्राट निर्माता भाव में भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध लाभ कर, केवल तुम औरंगजेब को छाड़देले आउ समस्त समय किसी स्थापत्य होती, माने बाबर को समय भी माने गोटे दुटा टर्म होती, से भाई हुमायूं को समय भी गोटे दुटा टर्म होती। आउे अकबर को समय तो बहुत गुड़िया माने तुम सौध मान निर्माण होती, एमती कि समस्त समय होती, केवल तुम औरंगजेब को छाड़देले। औरंगजेब को समय भी होता से चेष्टा करते कि से कंप्लीट करें कहीं जेहेतु से डिक्लाइन फेज ऑलरेडी आसी जाइए। तो एबे आम आलोचना करवा बाबर को समय कौन कौन कला स्थापत्य डेभलप होता। बाबर तांको अट्टालिका निर्माण करने कन्स्टान्टिनोपल रु सुनामधन्य स्थपति सिनाम को पुत्र को भारत को अणाई। ये जो स्थापत्य गुड़ को बिल्ड करने एमाने सब बाहर मगाऊे माने तुम आर्किटेक्ट मान को। बाबर रे आग्रा, सिक्री, बैना, धौलपुर, ग्वालियर गली ठारे निर्माण होता बहु सौध समय चक्र धूलिसात हो गलानी। ये बाबर को समय कौटू कौटू सी सब सौध गुड़ा निर्माण करते ना आग्रा रे, सिक्री, बैना, धौलपुर ये एरिया गुड़ाकर सी सब माने सौध गुड़ बिल्ड करते जो गुड़ा कि अलमोस्ट डेस्ट्रय हो जाए ध्वंस हो जाए। से निर्माण करथिबा सौध गुड़िक मध्यरु पानीपत ठारे एक विशाल मस्जिद और संबल ठारे जुमा मस्जिद एबे मध्य अक्षय अवस्था दंडायमान।
सी जो बिल्ड करथिले जेते सब आमे देखिले आग्रारे सिक्रीरे बयनारे धौलपुरे सेगुड़ा ध्वंस हो जाइछि केवल पानीपत ठारे आ जुम्मा मस्जिद ए दुईटा तांकर एबे मध्य रहिछि बुझौछि। तापरे आमे हुमायून और शेरशाह समय कला स्थापत्य देखिबा। हुमायून राजत्व निर्मित आग्रा ठारे एक सौध पंजाब हिसार जिले में अवस्थित फतेहपुर मस्जिद अर्धभग्न अवस्था दंडायमान। ताहले हुमायून समय कौटी सी बिल्ड करथिले ना सी करथिले तमर आग्रा ठारे आउ पंजाब हिसार जिले में फतेहाबाद मस्जिद तांकर माने प्रसिद्ध थिला जोगुड़ा कि अर्धभग्न माने भांगी गलानी बोली कुहा जाउची। तापरे देखो शेरशाह कला स्थापत्य प्रति विशेष आग्रह प्रकाश करते। तुम शेरशाह विषय जी पढ़ी जानी जे शेरशाह केवल आर्किटेक्चर बिल्ड करूनते सी एडमिनिस्ट्रेटिव टाक भी बहुत ध्यान देते कहीं समय देखो सबू जिनस को सी पुंखानुपुंख भाव में तर्जमा करुले एवं देखो शासन में सी बहुत गुड़े सराय बिल्ड करते जोगुड़ा कि माने तुम ट्रेड कमर्स बहुत सारा माने सेटा हेल्प होता। देखो शेरशाह कला स्थापत्य प्रति विशेष आग्रह प्रकाश करता। राजत्व में सी सासाराम ठारे निर्मित मस्जिद हिंदू मुसलमान स्थापत्यर एक आकर्षणीय मिश्रण थिला। तो शेरशाह कौटी माने मस्जिदटा बिल्ड करचंती सासाराम ठारे सेटा बोथ हिंदू मुस्लिम माने मिक्स थिला सेही आर्किटेक्चरटा। कनिंघम यही सौध को देखी एते खुशी हो जाते जे सी ताजमहल को माने ताजमहल सह तुलना करने को पछाई नथिले। ये जो सासाराम ठारे अच्छी मस्जिद टाक सेटा को कनिंघम जो देखी माने सी एटा को ताजमहल सहित कंपेयर करुले बुझे। तापरे अकबर को समय काल देखा आम कौन कौन सब बिल्ड होता। अकबर गुरुत्वपूर्ण कहीं अकबर समय बहुत गुड़े तुम देख सौध निर्माण हम। अकबर निर्माण कला प्रति विशेष आग्रह रही है। आम स्टार्टिंग रू कहीचु जे अकबर समय बहुत गुड़े तुम जिनस बिल्ड होता द्वारा निर्मित फतेहपुर सिक्री रे उत्कृष्ट निर्माण कलार एक अनुपम परिचय दिए। ये जो तुम अकबर को समय सी फतेहपुर सिक्री ठारे बहुत गुड़े सौधमान निर्माण करते। को प्रशंसा करी डॉक्टर ह्यूमरेस लिखिं फतेहपुर सिक्री थिला भर्साइल नगरी ठारू अधिक मनोरम। जड़े हिस्टोरियान कौन कहते भर्साइल तुम समस्ते जानी फ्रेंच माने जो फ्रेंच रिवोल्यूशन जो मैंने पढ़ी जानी गोटे भर्साइल माने एरिया थिला से भर्साइल ठारू भी तुम जो अकबर को माने सौध गुड़िक ताठू भी आहरी मनोरम थिला बिली ये तुम डॉक्टर ह्यूमरेस वर्णना करुछंती। एठारे निर्मित जोधाबाई और बीरबल प्रसाद पंचमहला सलीम चिश्ती मस्जिद जुमा मस्जिद बुलंद दरवाजा दीवानी खास आदि अतुलनीय कलाकृति परिचय दे थाए। देख लो केते गुड़े सौध तुम बिल्ड होती तुम ये अकबर समय कौन कौन ना एगुड़ा सब मन रख तुम जोधाबाई महल बीरबल प्रसाद पंचमहल सलीम चिश्ती मस्जिद जुमा मस्जिद बुलंद दरवाजा दीवानी खास एगुड़ा सब तुम अकबर समय बिल्ड होता। तापरे कहूँ बीए स्मिथ फतेहपुर सिक्री प्रशंसा करी लिखिते फतेहपुर सिक्री भली नगर पूर्वर निर्मित होई नथिला कि पुनर्बार निर्मित होई परिबो नाही। प्रस्तरर यह एक रोमांचकारी नगरी। तो ये कहते जे फतेहपुर सिक्री भाया आगुरी केबे बिल्ड कहीं कर कौन रूलर कि या परे भी मध्य माने अकबर को परे भी मध्य कहीं बिल्ड करि परिबे नाही। तापरे देखो कौन कहूँ अकबर को समय अन्यान्य कृति थिला सिकंदरा स्थित अकबर मस्जिद आलाहाबाद स्थित 40 स्तंभ विशिष्ट गोटे गृह ये गुड़ सब तुम अकबर को समय बिल्ड होता। तापरे देखिबा जहांगीर को समय कला स्थापत्य कौन होता। जहांगीर को समय केवल दुईटी सौध तांको रानी नूरजहां को द्वारा निर्मित होता। माने जहांगीर माने से गुड़ा बिल्ड कर वाइफ जो थे नूरजहां सी से गुड़ा बिल्ड करते से गुड़िक मध्य नूरजहां को पिता थे इतमाउद्दौला टर्मटा बिल्ड होता। तो नूरजहां पितांकर यही क्वेश्चन प्रायतः आसे जे जो इतमाउद्दौला टर्म किए बिल्ड करते से नूरजहां बिल्ड करते माने जहांगीर नुह से झील नूरजहां टाक बिल्ड करते। तापरे देखो कौन कहूँ सेहीपरि शाहसादित तुम जो रही शाहद्रा स्थित जहांगीर समाधि सौध मध्य जहांगीर को शासन काल अन्य एक अक्षय कीर्ति दीटा जिनस होती तुम इतमाउद्दौला टर्म होती आउ तुम ये शाहद्रा स्थित तुम जहांगीर को टर्म से समय बिल्ड होती दीटा जाक नूरजहां बिल्ड कर। आसला शाहजहां को समय कला स्थापत्य यहीटा हूँ आम गुरुत्वपूर्ण इंपोर्टाट जिनस कहीं क्वेश्चन जदि आसो भी यू आसो। शाहजहां को राजत्व काल को कला स्थापत्यर सुवर्ण युग भाव में अभिहित करा जाए। समस्ते जानिथिबो जे जेते सब तुम डेभलप मूलक माने हेइतला स्थापत्यर सेटा हूँ शाहजहां को समय हेइतला।
ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡୋ ଇସଲାମୀୟ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ଚରମ ସୀମାରେ ଉପନୀତ ହେଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋ ଇସଲାମୀୟ କହିଲେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓ ଇସଲାମିକ୍ ବୋଥ୍ ମିକ୍ସ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ। ରୋମ୍ ସମ୍ରାଟ ଅଗଷ୍ଟ ସିଜର ଇଟାଲୀରେ ନିର୍ମିତ ରୋମ୍ ସହରକୁ ମାର୍ବଲ ନଗରୀରେ ପରିଣତ କଲା ପରି ଶାହାଜାହାନ ଲାଲ ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରକୁ ମାର୍ବଲ ସହରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେମାନେ ବି ମାନେ ତମର ବିଲ୍ଡ କରୁଥିଲେ ସୌଧ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ରେଡ୍ ଯେଉଁ ମାର୍ବଲ ୟୁଜ୍ କରୁନଥିଲେ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ତମର ଶାହାଜାହାନ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପିପାସୁ ବିଳାସୀ ଓ ଆଡ଼ମ୍ବରପ୍ରିୟ ସମ୍ରାଟ ଥିବାରୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଗ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବହୁ ସୁରମ୍ୟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ କରାଇ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପିପାସା ଓ ଶିଳାନୁରାଗର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସିଏ ସେଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ତମର ଥିଲା ସାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ବା ତମର ମାର୍ବଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବି କୁହାଯାଉଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ସିଏ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ଯେତେ ସାରା ତାଙ୍କର ସୌଧ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ ଲାଲ ସେଇ ଯେଉଁ ମାର୍ବଲ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କହୁଛି ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ସୌଧ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା, ଜୁମା ମସଜିଦ୍, ଆଗ୍ରା ତାଜମହଲ, ମୋତି ମସଜିଦ୍ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଜଗତର କେତେକ ସଫଳ କୃତିତ୍ୱ ରୂପେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେତେ ସବୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ହେଇଥିଲା ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବିଲ୍ଡ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଭିତରୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା, ଜୁମା ମସଜିଦ୍, ଆଗ୍ରାର ତାଜମହଲ ଆଉ ତମର ଯେଉଁ ରହିଛି ମୋତି ମସଜିଦ୍ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ରାଜୁତିରେ ବହୁ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ସୌଧ, ଦୁର୍ଗ, ମସଜିଦ୍ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲାହୋର, କାବୁଲ, କାଶ୍ମୀର, କାନ୍ଦାର, ଆଜମେର, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଲୋକେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ପଚାରେ ଯେ ଶାହାଜାହାନ ତମର କେଉଁ ଏରିଆର ସବୁ ସୌଧ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ତ ନାଁ ମନେ ରଖ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଲାହୋର, କାବୁଲ, କାଶ୍ମୀର, କାନ୍ଦାର, ଆଜମେର, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏଇସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ସେସବୁ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଶାହାଜାହାନ ତମର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ତମର ତାଜମହଲ ବି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଶାହାଜାହାନ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିରାଟ ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗମହଲ, ମମତାଜ ମହଲ, ହୀରା ମହଲ, ଦିୱାନି ଖାସ୍, ଦିୱାନି ଆମ୍ ଆଦି ସୌଧ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଏତେ ସାରା ତମର ରହିଛି ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଦିୱାନି ଖାସ୍, ଦିୱାନି ଆମ୍, ରଙ୍ଗମହଲ, ମମତାଜ ମହଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି କେଉଁଠି ନା ଲାଲକିଲ୍ଲା ଭିତରେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଗ୍ରାରେ ମୋତି ମସଜିଦ୍ ଓ ମୁସମନ ବୁର୍ଜା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଜୁମା ମସଜିଦ୍ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଅମର କୀର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜୁମା ମସଜିଦ୍ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ମସଜିଦ୍ ରୂପରେ ଖ୍ୟାତ। ଏଇ ଯେଉଁ ମସଜିଦଟା ରହିଛି ଜୁମା ମସଜିଦ୍ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶାହାଜାହାନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆଗ୍ରାରେ ନିର୍ମିତ ତାଜମହଲ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚିତ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ତାଜମହଲକୁ ଯେବେ ବି ଦେଖିଲେ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ପିସ୍ ବା ଲଭ୍ର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖିଲେ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଆକର୍ଷିତ ଲାଗେ। ସମସ୍ତେ ଯେବେ ତାଜମହଲ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ କେବେ ହେଲେ ଥରେ ମାନେ ତାଜମହଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରିୟତମା ବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରାର ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ମୃତି ସମାଧି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା କାହିଁକିନା ଲାଇଫ୍ କଟେ କେବଳ ଏଇ ଲଭ୍ ୱାର୍ରେ। ତ ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଲଭ୍ର କଥା ଉଠୁଛି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ସେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସେଇ ତାଜମହଲଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରୀ ପ୍ରସାଦ ଏହାର ମାନେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶଂସା କରି ଲେଖିଥିଲେ ବିଶ୍ୱରେ ତାଜମହଲ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟର ଉପମ ସ୍ମୃତି ସୌଧ ଭାବରେ ବିରାଜିତ। ଏହାକୁ ଯିଏ ନ ଦେଖିଛି ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଧାରଣା କରିବା ତା ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ। ମାନେ ଯିଏ ଦେଖିନି ସିଏ କେବେ ଆ ବିଷୟରେ ମାନେ କହିପାରିବେନି କି ମାନେ ଆ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ମାନେ ପାଖରୁ କେହି ନ ଦେଖିଲେ ବି ମାନେ ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୋବାଇଲରେ କି ଫଟୋରେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ତାଜମହଲ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନାହ ଥରେ ଦେଖିବ ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟା। ଆଉ ତାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ତମର ଯେଟା ଡିପ୍ଲି ଯାଇକି ଦେଇନାହିଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କହୁନାହିଁ। କେବଳ ତମର ଯେହେତୁ ସିଏ କ'ଣ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ପଢ଼ଉଛୁ। ନହେଲେ ଆର ପୁରା ଯଦି ଆମେ ଯାଇକି ଡିପ୍ଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ତା ନିଣ୍ଟାଲ କେମିତି ଥିଲା, ବିମ୍ କେମିତି ଥିଲା, ତାର ଯେଉଁ ରହିଛି ତମର ସାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ପେଟ୍ରାଡୁରା ଏଗୁଡ଼ା ତମର ଦେଇନାହିଁ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତମର ଯାହା ଦେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଗୁଡ଼ା ତମେ ଯେତେବେଳେ ପିଜି ହେଇଯିବ ସେତେବେଳକୁ ତମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖ କହୁଛି ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମୟୂର ସିଂହାସନ ତାଙ୍କର ଏକ ଅନବଦ୍ୟ କଳାକୀର୍ତ୍ତି। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବ ଯେ ତମର ମୟୂର ସିଂହାସନ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନା ଶାହାଜାହାନ। ହୀରା, ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରସ୍ତର ଖଚିତ ଏହି ସିଂହାସନଟି ନିର୍ମିତ କରିବା ପାଇଁ
ତାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମୟୂର ସିଂହାସନଟା ବିଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ନା 7 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ତମର ମାନେ ଲାଗିଥିଲା ହେଉଛି ରୁବି ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଏଠି କହୁଛି ସେ ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ସବୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏଥିର ପ୍ରାୟ 1,00,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ 1,00,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଇଥିଲା, ଭାବ ଚିନ୍ତା କର। ମୋଗଲ ଟାଇମ୍ରେ 1,00,00,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ଡ ମାନେ ଦେଇକି ସେ ସେଟାକୁ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ କହୁଛି 1793ରେ ପାରସିକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ନାଦିର ଶାହ ଏହାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ବି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନ ଲେଖି ରଖ ଯେ 1793ରେ ଯେତେବେଳେ ତମର ନାଦିର ଶାହ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସିଏ ଏଇ ମୟୂର ସିଂହାସନଟାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ କହୁଛି ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ରାଜୁତିରେ ମୋଗଲ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଅଧପତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ମାନେ ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କହୁଥିଲି ଯେ ତୁମର ସମସ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟ ଆସିଯାଉଛି ସେତେବେଳକୁ ତୁମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ମାନେ ମୋଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସେମିତି କିଛି ଆଉ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ବନେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ବୁଝିହେଉଛି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଏଠି କହୁଛି ସମ୍ରାଟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଶିଥିଳତା ସେ ସ୍ଥପତି ଓ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସାହିତ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ସିଏ ତ ପ୍ରାୟ ମାନେ ତମର ମରାଠାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ସମୟ ପାଉଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଇସଲାମିକ ଲ ବା ଧର୍ମ ହେଇକି ସିଏ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟାକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମାନେ ଏସବୁରେ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ରାଜୁତିରେ ସ୍ଥପତି ହୋଇଥିବା ବାରାଣାସୀର ଏକ ମସଜିଦ୍, କିଛି କିଛି ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ସେ କହୁଛି ବାରାଣାସୀରେ ଗୋଟେ ମସଜିଦ୍, ତାପରେ ଲାହୋରରେ ବାଦଶାହୀ ମସଜିଦ୍, ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ରେଜିଆ ମସଜିଦ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ମସଜିଦ୍, ସେଇଟା ସିଏ ମାନେ ତାଜମହଲକୁ କପି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାରିନଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରାଜପୁତନା ଓ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ରାଜପୁତ ରାଜା ବିଜାପୁର, ଏଗୁଡ଼ା ତୁମ ରିଜନାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ା, ରିଜନାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେତେବେଳକୁ ଯେଉଁ ତୁମର ଚାଲିଥିଲା ଶାସନ, ସେମାନେ ବି ତୁମର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। କ'ଣ କହୁଛି ନା ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ବ୍ୟତୀତ ରାଜପୁତନା, ମଧ୍ୟ ଭାରତର ରାଜପୁତ ରାଜା, ବିଜାପୁର ଓ ଗୋଲକୋଣ୍ଡାର ଶାସକ, ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ମାନସବଦାର ବହୁ ସୌଧ, ମନ୍ଦିର, କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରି ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଜଗତକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ୱାଲିୟର ମାନମନ୍ଦିର, ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ମନ୍ଦିର, ଜୟପୁରରେ ହାୱା ମହଲ, ବିଜାପୁରରେ ଗୁଲ ଗମ୍ବଜ, ଅମୃତସରରେ ଶିଖ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟର ଗୌରବ ଗାରିମାକୁ ଏବଂ କଳା ଚାତୁରୀକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, ଏଇଠି ଟିକେ ଚିତ୍ରକଳା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଟିକେ ପଢ଼ିଦିଅ। ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ଚିତ୍ରକଳାର ପୁନରୁଦ୍ଧାନ ଘଟିଥିଲା। ବାବର ନିଜେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ବହୁତ ମାନେ ଚିତ୍ରକଳା ଆଣି ମାନେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଭାରତୀୟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ହୁମାୟୁନ ପାରସ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ମୀର ଆଲିତ୍ରିବ୍ରିଜ, ଖ୍ୱାଜା ଅବଦୁଲ ସମଦ ନାମକ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଭାରତରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରକଳାର ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ତାପରେ କହୁଛି ଆକବରଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଚିତ୍ରକର ସେମାନଙ୍କ ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ମୀର ସୈୟଦ ଅଲି, ଅବଦୁଲ ସମଦ, ଫାରୁକ ବେଗ, ଖୁସରୁଦ୍ଦିନ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଶବନ୍ତ, ବାସବାନ, ସାନୱାଲ ଦାସ, ତାରାଚାନ୍ଦ, ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁକୁନ୍ଦ ଓ ହରିବଂଶ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପୀ। ମୋଗଲ ଚିତ୍ରକଳା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହୁଛି ଯେ ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିଂଟା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଟାଇମ୍ର ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଟାଇମ୍ ହୁଏ ଆମେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସେପାରେଟ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ତମର ପେଣ୍ଟିଂ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ସେ ବହୁତ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଥିଲେ ପେଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ବି ଆସିଯାଏ ନା, ସିଏ ଡାକିକି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଟାକୁ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମୋତେ ମାନେ ଚିତ୍ର କରିକି ଦିଅ। ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଆଖରାଜା ଅବୁଲ ହାସନ, ମହମ୍ମଦ ନାଦିର, ମହମ୍ମଦ ମୁରାଦ, ଉସ୍ତାଦ ମନସୁର ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବିଷମ ଦାସ, ମନୋହର, କେଶବ, ମାଧବ, ତୁଳସୀ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ମୋଗଲ ଚିତ୍ରକଳାର ସମାଧି ନେଇଥିଲା। ମାନେ ଆପରେ ଆଉ ଚିତ୍ରକଳା ସେମିତି କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଇନଥିଲା। ଐତିହାସିକ ପାର୍ସି ବ୍ରାଉନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ସମାଧି ପାଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ପାର୍ସି ବ୍ରାଉନ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ପରେ ଶାହାଜାହାନ ଚିତ୍ରକଳା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ ଏସବୁ କିଛି ତମର ହେଇନଥିଲା ଏବଂ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ ତମର ମୋଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ତମର ଆର୍ଟ ଆଉ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ଆର୍ଟ ତ ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ କହିଦେଲି ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ। ଯେଉଁମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛ, ଏଇ ଖାସ କରି ଆସିବ ଯେ ଅବଦୁଲ ସମଦ କାହାର ହେଉଛି ପେଣ୍ଟର ଥିଲେ,
ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାଁ ଆସେ। ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିଦେବ, ଏଇଗୁଡ଼ା ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ। ନହେଲେ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ ଭାବୁଛେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମାନେ ତୁମର ଆର୍ଟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମକୁ ସେଇଟା ସୁବିଧା ହେବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖିବ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।